Hi, good evening, all of you. My name is B.SREENIVASULU, Department of Mechanical Engineering. Today I am going to the centrifugal pumps. This is the unit number 5. Okay, this is the unit number 5, centrifugal pumps. Okay, both civil and mechanical. Okay, first of all, what is the centrifugal pump? Okay, na? Different types of centrifugal pumps. What is the use of centrifugal pump? Okay, next, the definition of the centrifugal pump. First, the introduction. A pump is a contrivance which provides energy to fluid in a fluid system. It assists to increase the pressure energy or kinetic energy or both of the fluid by converting the mechanical energy. Okay, pump. This is the mechanical device. Pumps, turbines, and generators. This is the mechanical devices. The pump means the pressure energy is converted into the mechanical energy. Okay, the pump means the pressure energy or kinetic energy, both of the fluid by converting to the mechanical energy. Okay, na? This is the purpose of the pump. Okay, the pumps are the hydraulic energy is converted into the mechanical energy, or the electrical energy is converted into the hydraulic energy. In this, the pressure energy or kinetic energy are both of the fluid converting to the mechanical energy. Okay, this is the contrivance of the pump. Next, the classifications of the centrifugal pumps. Okay, now the classifications of the centrifugal pumps on the basis of characteristics features. The centrifugal pumps are classified as follows. First one, the type of casing. Okay, na? This is the most important type. Okay, type of casing. Casing is the basic and base component of the pump and outside portion of the pump. The casing. Okay, now first one is wall lead pumps, and second one is turbine pump or diffusion pump. అంటే వాలీడ్ పంపు అండ్ డిఫ్యూజన్ పంపు. దిస్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ది క్యాజింగ్ టైప్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వర్కింగ్ హెడ్. ఓకేనా, వర్కింగ్ హెడ్ మీన్స్ the water level, the ground to the delivery head. Okay, the water level, the ground to the delivery pipe. Okay, na, this is the head, working head. Okay, working head means low lift centrifugal pumps, medium lift centrifugal pumps, high lift centrifugal pumps. Okay, low lift centrifugal pumps, they work assist head up to 15 meters. అంటే 15 meters హైట్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారు, లో హెడ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 40 meters అప్ టు 40 meters వరకు హెడ్ కన్నా బిల్డప్ చేస్తే, అంటే మనం హెడ్ అనే దాన్ని 40 meters వరకు కన్నా అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మీడియం లిఫ్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబౌవ్ 40 meters, అంటే 40 meters ఉంటే మీడియం లిఫ్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. అబౌవ్ 40 meters కానీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, హై లిఫ్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ హ్యాండిల్డ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్ పంపు, నెక్స్ట్ సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ పంపు, నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్. క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్ పంపు, సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ పంపు, నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ పంపు. ఆల్రెడీ impeller. What is the impeller? The purpose of impellers. Okay, na, closed impeller and semi open impeller and open impeller. This is the liquid handled. Okay, liquid handled based on the 3 types. Okay, first one is the closed impeller pump, next semi open impeller pump, next open impeller pump. Okay, next number of impellers per shaft. Okay,
నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్ పర్ షాఫ్ట్. ఇంపెల్లర్ ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఇంపెల్లర్లు ఉన్నాయో ఓకేనా వాటి యొక్క అరేంజ్ని బట్టి మనం సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సింగిల్ స్టేజ్ centrifugal pumps and multi-stage centrifugal pumps. Okay, single stage and multi-stage centrifugal pumps are two types. Single stage is one centrifugal impeller are used in the pump is called a single stage, and two impellers are used in the pump is called a multi-stage. And two or more than impellers are used in the pumps. Okay, that is called a multi-stage centrifugal pumps. Okay, number of impellers per shaft. One single stage centrifugal pump, next one multi-stage centrifugal pump. Single stage centrifugal means has one impeller, usually a low lift pump. Okay na, one impeller got use చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అంటారు. నెక్స్ట్ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇంపెల్లర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ అంటారు. మా 15 నిట్ అనేది సివిల్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి మీరు పీపీటీలో చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ to the impeller. Okay na, single entry or single section pump, double entry or double section pump. Single entry means water admitted on one side of the impeller. Water admitted on one side of the impeller. Next, double entry means water is admitted from both sides of the impeller. Axial thrust is neutralized. Okay na, employed for pumping large quantities of fluid. Okay na, this is the two types, single entry ఒకటి, డబుల్ ఎంట్రీ ఒకటి. నెక్స్ట్ రిలేటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఓకేనా, రిలేటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ఇంపెల్లర్. ఓకే, రేడియల్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి, యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి, మిక్స్డ్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ అండ్ యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్లో పంప్స్. ఓకే, రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ radial flow impellers are used in the all centrifugal pumps. Okay, radial flow pumps means normally all centrifugal pumps are used. Okay, now next axial flow, designed to deliver high quantities of water at comparatively low heads. Okay, ideally suited for ఇరిగేషన్ పర్పస్. అంటే మనం ఇరిగేషన్ లో ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో వాటిని యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇరిగేషన్ పర్పస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్స్ ఆర్ యూజ్డ్? యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్. నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్ మిక్స్డ్ ఫ్లో. ఓకేనా, మిక్స్డ్ ఫ్లో అండ్ యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఇరిగేషన్ పర్పస్. నెక్స్ట్ components of a centrifugal pump. This is the most important. Okay na, this question is most important external examination. So components of explain different parts of the centrifugal pumps. Explain different parts of the centrifugal pumps with neat sketch. Okay na, first the components of a centrifugal pumps. This is the most important topic. Okay, a centrifugal pump consists of following main components. A centrifugal pumps consist of the following main components. First one, impeller. Okay, next one, casing. Okay, next one, suction pipe. Next, delivery pipe. Okay, impeller, casing, suction pipe, delivery pipe. These four are the main components of the centrifugal pumps. Impeller, casing, suction pipe and delivery pipe. Impeller అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్. ఓకేనా, ఇంపెల్లర్ అండ్ ఇంపెల్లర్ ఈజ్ ఏ వీల్. ఓకేనా, ఒక రొటేటింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పంపులో దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంపెల్లర్ అంటారు. ఓకేనా, ఈ వీల్ అనేది విత్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ వేన్స్. ఓకేనా, బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ వేన్స్ వాటిని ఏమంటాం అంటే బ్లేడ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్ విచ్ ఈస్ యూజువలీ coupled to an electric motor. అంటే ఈ పార్ట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటది బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్.
ఓకే, ఇంపెల్లర్ అంటే ఏంది? ఒక వీలు, ఓకే, ఒక రొటేటింగ్ వీలు. ఈ వీలు పైన ఏముంటాయి? బ్యాక్వర్డ్ కర్వ్డ్ వేన్స్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసి ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అనే షాఫ్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అనే షాఫ్ట్ విత్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ కపుల్డ్ బై ఏ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. అంటే దీనికి ఒక షాఫ్ట్ అనే దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆ షాఫ్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనే దానికి అటాచ్ చేస్తారు. ఓకేనా, దాన్ని ఇంపెల్లర్ అంటాం. ఓకే, దీంట్లో క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్, సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్, ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంపెల్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో. ఓకేనా, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్ అండ్ సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అండ్ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద diagram of a centrifugal pump. Okay, all of you see the figure. Okay, most important figure. This is the diagram of a centrifugal pump. Most important figure. All of you see. First, strainer అంటే downward portion. Strainer, next foot value, next sump, next suction pipe, next suction flange, next vacuum gauge, next impeller, next pressure gauge and delivery flange and delivery valve and delivery pipe and overhead tank. Okay na, these are the most important components. Okay, main parts, impeller, okay, suction pipe, delivery pipe, casing. Okay na, in this figure extra components, strainer, foot value. ఓకే, స్టెయినర్, ఫుట్ వాల్యూ అండ్ సంపు. ఓకేనా, హెచ్ఎస్, హెచ్డి అంటే సక్షన్ హెడ్, డెలివరీ హెడ్. హెచ్ఎస్ అంటే ఏంది? సక్షన్ హెడ్ టు సకింగ్ ఇన్ టు ది వాటర్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్. ఓకేనా, డెలివరీ హెడ్ అంటే వాటర్ ని డెలివరీ చేసేది, ఎంత హైట్ లో డెలివరీ చేస్తుందో దాన్ని డెలివరీ హెడ్ అంటాం. ఓకే, చూడండి ఒకసారి ఫిగర్ ని చూడండి. దీంట్లో ఫస్ట్ సక్షన్ పైప్ ఉంది. ఓకేనా, సక్షన్ పైప్ యొక్క పర్పస్ ఏంది? వాటర్ ని ఏం చేస్తుంది? ఇంపెల్లర్ లోకి తీసుకొని ఆ ఇంపెల్లర్ నుంచి వాటర్ ని డెలివరీ పైప్ ద్వారా డెలివరీ చేస్తుంది. ఓకేనా, సక్షన్ పైప్ మీన్స్ టు సకింగ్ ఇన్ టు ది వాటర్, అంటే వాటర్ ని సకింగ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్, దీంట్లో ఫుట్ వాల్యూ, స్టెయినర్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫుట్ వాల్యూ, స్టెయినర్ అంటే మనకు ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పైపు, అంటే పొలాల్లో మోటార్ కి బిగించిన పైపులో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పైపులో ఏం చేస్తారంటే స్టెయినర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. దానికి వల జుట్టుంటారు. ఓకేనా, ఏంటంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్ని వాటర్ తో పాటు పైపులోకి వెళ్లకుండా. నెక్స్ట్, ఫుట్ వాల్యూ అంటే ఒక కుండలాగా ఉంటది, అరేంజ్ అయి ఉంటది, దానిపైన వల చూడతారు అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? ఆ వాటర్ లోకి ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ ఏదైనా ఆ చెరువులో ఉన్న కప్పలు, తేళ్లు, పాములు ఇలాంటివి లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా కంట్రోల్ చేసేదానికి సంపు. సంప్ అంటే స్టోరింగ్ అన్నమాట, వాటర్ స్టోరింగ్ ఒక పోర్షన్ అన్నమాట, ఒక వాటర్ స్టోర్ ఉండే ఒక ఏరియా. ఆ ఏరియాకి ఒక సక్షన్ పైప్ అనే దాన్ని నింపేసి దాన్ని పంపు కనెక్ట్ చేస్తే పంపు నుంచి ఏం చేస్తాం? డెలివరీ పైప్ అనే దాన్ని అటాచ్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ వాక్యూమ్ గేజ్ పర్పస్ ఏంది? టు ఇండికేట్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది సక్షన్ వాటర్, అంటే ఈ సక్షన్ పైప్ లో ఉన్న వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని వాక్యూమ్ గేజ్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఇంపెల్లర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. దీనిపైన వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కర్వ్డ్ వెయిన్స్ అని అటాచ్ ఉంటాయి. ఇవి తిరగడం వల్ల ఏంటండి? ఈ వాటర్ ని తీసుకుని నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తుంది? డెలివరీ పైప్ ద్వారా డెలివరీ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెజర్ గేజ్. ఆ ప్రెజర్ గేజ్ ఏంటి? డెలివరీ పైప్ యొక్క, అంటే డెలివరీ వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ అది, అంటే డెలివరీ యొక్క వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని ప్రెజర్ గేజ్, అంటే డెలివరీ ప్రెజర్ గేజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ ప్లేంజ్ అండ్ డెలివరీ వాల్వ్. డెలివరీ వాల్వ్ అంటే ఏంటి? వాటర్ ని డెలివరీ చేసేదానికి, అంటే టు కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఫ్లో, అంటే ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేస్తూ వాల్వ్ రొటేట్ చేసుకుంటూ దాని యొక్క ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని డెలివరీ వాల్వ్ అంటాం. నెక్స్ట్, డెలివరీ పైప్ అంటే ఆ పైప్ ద్వారా వాటర్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. ఇది ఈ యొక్క సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ అండ్ దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్స్. ఓకే, స్టెయినరు, ఫుట్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ సంపు, సక్షన్ పైపు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ పైపు, డెలివరీ వాల్వ్, సక్షన్ వాల్వ్, ఇంపెల్లరు అండ్ క్యాజింగ్ ఏంది? అవుట్వర్డ్ పోర్షన్, అంటే ఇంపెల్లర్ కు చుట్టూ ఉండే పోర్షన్ ఏమంటారంటే క్యాజింగ్ అంటాం. ఓకేనా, ఐఏ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ అంటే బోల్ట్, అంటే మిడిల్ లో షాఫ్ట్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఐ ఆఫ్ ది బోల్ట్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్, ఇవి క్యాజింగ్.
అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాజింగ్స్ లో ఇవి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. క్యాజింగ్, ద క్యాజింగ్ ఈజ్ an ఎయిర్ టైట్ ఛాంబర్ సరౌండింగ్ ద పంప్ ఇంపెల్లర్. అంటే ఇంపెల్లర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని క్యాజింగ్ అంటారు. ఈ క్యాజింగ్ అనేవి కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అరేంజ్మెంట్స్, ఓకేనా, సపోర్టింగ్ ఫర్ బేరింగ్స్. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి బేరింగ్స్ సపోర్ట్ తీసుకొని అరేంజ్ చేసి ఉంటారు. అండ్ ఫెసిలిటీస్ టు హౌస్ ది రోటర్ అసెంబ్లీ. ఇట్ హ్యాస్ provision to fix stuffing blocks and house packing materials which prevent external leakage. అంటే ఈ క్యాజింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఒక అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్ లో ఇది క్యాజింగ్. అంటే ఈ క్యాజింగ్ అనేది ఇది క్యాజింగ్. ఈ క్యాజింగ్ పర్పస్ ఏంది, లోపల ఇంపెల్లర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంటే ఈ వాటర్ అనేవి సక్షన్ పైప్ నుంచి డెలివరీ పైప్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. ఈ క్యాజింగ్ నుంచి ఏదైనా వాటర్ అనేవి లీక్ అవ్వకుండా, నెక్స్ట్ అంటే ఈ సరౌండింగ్ క్యాజింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో వాటర్ అనేవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ వాటర్ ని బయటికి ఫ్లో అవ్వకుండా ఈ క్యాజింగ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే వాటర్ ని లీక్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏమంటారంటే క్యాజింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది ఈ వాల్యూట్ క్యాజింగ్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాజింగ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంది వాల్యూట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ది ఇంపెల్లర్ అవుట్లెట్ టు ది డెలివరీ పైప్ as to reduce the velocity of flow. Thus the increase of pressure occurs to volute casing. In other words, the kinetic energy is converted into the pressure energy. Okay, ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్, వాల్యూట్ క్యాజింగ్. ఈ క్యాజింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు యాజ్ షోన్ ది ఫిగర్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూట్ క్యాజింగ్. నెక్స్ట్ వాల్యూట్ ఛాంబర్, ఓకే, ఇంపెల్లర్. ఓకే, దీస్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది క్యాజింగ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్ ఏరియా ఫ్లో గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇంపెల్లర్. అంటే ఏరియా ఫ్లో అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి ఏరో మార్క్స్ ఉన్నాయి డెలివరీ పైప్ సైడ్, ఈ ఫ్లో అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. ఓకేనా, ఏరియా ఫ్లో అనేది అంటే దీని యొక్క ఏరియా అనేది ఈ పైన స్టేజ్ నుంచి బాటమ్ నుంచి మళ్ళీ డెలివరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఇలా ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దీని యొక్క ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఏమవుద్ది, డిక్రీజ్ అవుద్ది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరగద్ది. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఏరియా ఇక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఫ్రమ్ ఇంపెల్లర్ టు డెలివరీ పైప్ దాకా, అంటే ఇంపెల్లర్ నుంచి డెలివరీ పైప్ దాకా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోద్ది. ఓకే, వెలాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయి ద ప్రెజర్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుద్ది. దీన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూట్ క్యాజింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది వర్టెక్స్ క్యాజింగ్. ఓకే, ఈ వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ లో గైడ్ వేన్స్, అంటే దీనికి ఇంపెల్లర్ పైన వచ్చేసి గైడ్ వేన్స్ అనేవి, అంటే ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ పైన గైడ్ వేన్స్ ఉంటాయి. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్యాజింగ్ విత్ గైడ్ బ్లేడ్స్. దీన్ని వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ అంటాం, క్యాజింగ్ విత్ గైడ్ బ్లేడ్స్. ఓకేనా, ఇఫ్ ఏ సర్క్యులర్ ఛాంబర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ది ఇంపెల్లర్ అండ్ ది వాల్యూట్ ఛాంబర్, the casing is known as vertex casing. Okay, the circular chamber is known as vertex or whirlpool chamber. Okay, and such a pump is known as wallet pump with vertex chamber. Okay, na ఇది ఏమంటారంటే వర్టెక్స్ ఛాంబర్ అంటాం. ఓకే, ఛాంబర్ కన్వర్ట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ. ద వాల్యూట్ ఛాంబర్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ. ఓకే, వాల్యూట్ ఛాంబర్ వచ్చేసి ద ప్రెజర్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీని ప్రెజర్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తూ, ఓకేనా, ఫర్దర్ ఈ ఛాంబర్ లో ఏమవుతుంది, ద ప్రెజర్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటారంటే వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సెంట్రిఫ్యూగల్ లో ఉండే పార్ట్స్, అంటే సక్షన్ పైప్ అండ్ డెలివరీ పైప్. ఈ సక్షన్ పైప్ యొక్క పర్పస్ మనం టు సక్కింగ్ ఇంటూ ది వాటర్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే వాటర్ ని గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి సంప్ నుంచి ఇంపెల్లర్ లోకి తీసుకునే పార్ట్ అన్నమాట. ఏ పైప్ విచ్ కన్వర్ట్స్ సెంటర్,
ఓకేనా. ఐ బోల్ట్ అన్నా కానీ సెంటర్ అన్నా కానీ ఒకటే. ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ టు ది సంప్ ఫ్రమ్ విచ్ ది లిక్విడ్ ఈజ్ టు బి లిఫ్టెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సక్షన్ పైప్. అంటే మనకు సంపులో నుంచి వాటర్ ని లిఫ్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఐ బోల్ట్ ఇంపెల్లర్ లో ఫ్లో చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఏమవుతాయి, ఇంపెల్లర్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ వాటర్ అనేవి ఫ్లో అయిపోతుంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డెలివరీ పైపు. ఈ డెలివరీ పైప్ ఏం చేస్తుంది, ఈ పైప్ విచ్ కనెక్టెడ్ at its lower end to the outlet of the pump and it delivers the liquid to the required height is known as delivery pipe. ఈ డెలివరీ పైప్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ ని ఈ ఇంపెల్లర్ నుంచి అవుట్లెట్ పోర్షన్ కి డెలివరీ పైప్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి వాటర్ ని తీసుకొని డెలివరీ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని డెలివరీ పైప్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్ ఆర్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. అంటే ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపులో వర్క్ డన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మనం బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు, దాని యొక్క మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. సివిల్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే. ఇదేంటి, ఇది వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్. అంటే ఇంపెల్లర్ పైన వర్క్ డన్ అంటే ఏంది, ఎఫ్ ఇంటూ వి అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఎలాగా ఫామ్ అవుద్ది అనేది. ఓకే. దీని యొక్క అజంప్షన్స్, liquid entrance the impeller I in radial direction, the wheel component అంటే VW1 of the inlet absolute velocity V1 is 0 of the flow component VF1 is equal to the absolute velocity itself VF1 equal to V1 that equal to alpha equal to 90 degrees. అంటే ఆల్రెడీ మనం టర్బైన్స్ లో వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ డయాగ్రామ్స్ గీస్తున్నాము. ఆ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్ఫా, థీటా, బీటా, పై అనేవి 4 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సేమ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపులో కూడా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ లో ఆల్ఫా, థీటా, పై, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీటా, ఈ 4 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్స్ అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్స్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద 4. ఓకేనా. ఇన్లెట్ లో వచ్చేసి వెలాసిటీ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీర్ల్ వెలాసిటీ ఒకటి. ఓకేనా. ఇవి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంది, నో ఎనర్జీ లాసెస్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ డ్యూ టు ది ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఎడ్డీ ఫార్మేషన్. అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి, ఇంపెల్లర్ ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ అనేవి ఏ ఉండకూడదు. అంటే ఫ్రిక్షన్ లాసెస్, నో ఎనర్జీ లాసెస్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ డ్యూ టు ది ఫ్రిక్షన్. అంటే ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఎలాంటి ఎనర్జీ లాసెస్ అనేవి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ నో లాస్ డ్యూ టు షాక్ ఎట్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ there are uniform velocity distribution in the narrow passages formed between the two adjacent vanes. Okay, this is the assumptions. Okay, this is the velocity triangle diagram. Okay, ఇది వేన్ అంటే మనకు R1 R2 అంటే సర్క్యులర్ అన్నమాట. అది ఒక సర్క్యులర్ టైపు వీల్ అన్నమాట. ఆ వీల్ లో ఒక స్మాల్ పోర్షన్ మనం తీసుకున్నామంటే ఆ పోర్షన్ అంటే రొటేటింగ్ పార్ట్, అంటే ఇక్కడ మనకు హ్యాచింగ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, అది వేన్ అంటే బ్లేడ్. ఆ బ్లేడ్ పైన వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఏ విధంగా దాని యొక్క డైరెక్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి అనేది ఈ డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రాము. థీటా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 అన్నాడు బిఫోర్ అజంప్షన్ లో, కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 తీసుకున్నాడు. V1 VF1 అన్నాడు, అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 అయింది కాబట్టి V1 ఈక్వల్ టు VF1 అవుద్ది. లేదంటే ఆల్ఫా సమ్ ఇంక్లినేషన్ అయితే V1 సపరేట్, VF1 సపరేట్ వస్తుంది. బిఫోర్ మనం వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఎలా గీస్తున్నామో అలాగా గాన గీస్తే. ఓకే. నెక్స్ట్ VR1 విరల్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి పై బీటా. ఓకేనా. U2 ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి VW2 వీల్ వెలాసిటీ, VF2 అంటే ఫ్లో వెలాసిటీ. ఓకే. దీస్ ఆర్ ది వెలాసిటీస్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసింది ట్యాంజెంట్ టు ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది వేను. ట్యాంజెంట్ లైన్ ఒకటి, ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్యాంజెంట్ లైన్, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ యొక్క ట్రాన్జెంట్ లైన్. R1 is the inner radius of the wheel, R2 is the outer radius of the wheel. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఈ పైన తీసుకున్న డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని D1 ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ ఇన్లెట్, దాన్ని వచ్చేసి R1 ఈక్వల్ టు D1/2. నెక్స్ట్ N ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఇన్ RPM, ఒమేగా ఈక్వల్ టు యాంగులర్ వెలాసిటీ 2πn/60 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ U1 ఈక్వల్ టు టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ ఇన్లెట్ πdn/60 దట్ ఈక్వల్ టు 2πr1n/60. ఓకే. ఒమేగా R1. నెక్స్ట్ D2 ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ outlet, R2 equal to D2/2. Next U2 equal to tangential velocity of the impeller at outlet. Next that equal to pi D2 n/60 that equal to 2 pi R2 n/60 omega R2. These are the
small terms. Okay, d1, n, omega, u1, next which is d2, u2. Okay, terms. Okay, next v1 equal to absolute velocity water. అంటే యాజ్ ఈ టర్మ్స్ అన్ని మనకు వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ అంటే టర్బైన్ యొక్క వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ లో వచ్చుంటాయి. v1 equal to absolute velocity of water at inlet, vw1 equal to velocity of wheel at inlet, vr1 equal to relative velocity of liquid at inlet, vf1 equal to velocity of flow at inlet. Okay, now flow velocity, relative velocity, next velocity of wheel, next absolute velocity. This is the four values of velocity values. Next alpha and theta. Alpha అంటే ఏంది? Angle made by the absolute velocity v1 at inlet with the direction of motion of n. Okay, alpha. Theta equal to angle made by the relative velocity vr1 at inlet with the direction of motion of n. Okay, next v2, vw2, vr2, vf2, beta pi. These are the corresponding values at outlet. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏంటి? కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్లెట్ ట్యాంగిల్ కి ఎలాగైతే v1 వెలాసిటీ అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అన్నామో, అట్లాగే v2 అనేది అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్. అంటే యాజ్ పర్ సేమ్ యాజ్ ఏ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వైల్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇంపెల్లర్ the velocity of wheel changes and there is a change of momentum. Okay, moment of momentum means the torque on the impeller that equal to rate of change of momentum. Okay na, దాన్ని moment of momentum అంటారు. The moment of momentum at inlet equals 0. Okay na. Next, the moment of momentum at outlet equal to w by g vw to r2. Okay, torque equal to w by g vw to r2. This is the momentum of the momentum at outlet. Next, work done per second torque into angular velocity. Torque into angular velocity. Torque means w by g vw to r2 into angular velocity means omega. Okay na, therefore the equation is w by g vw to u2. Okay, u2 equal to ఏమొచ్చింది? ఒమేగా r2. ఓకేనా, ఈ ఒమేగా r2 రీప్లేస్ విత్ u2. నెక్స్ట్, వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ liquid that equal to vw to u2 by g. Okay, therefore the equation number 1 that equal to w by g vw to r2. Okay na, into omega that equal to w by g vw to u2. Okay, the equation developed assuming flow at inlet to be radial. అంటే vw radial means vw1 equal to 0 if the flow is not radial. Okay, the expression is done by the written as. అంటే రేడియల్ గానైతే vw1 ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈక్వేషన్ ఏముంది? vw1 ఈక్వల్ టు అలాగే ఉంది. ఓకేనా, therefore the work done equal to w by g vw2 u2 minus vw1 e1. ఓకే, రేడియల్ డైరెక్షన్ ఒకటి, నాన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ ఒకటి. ఓకే, రేడియల్ డైరెక్షన్ అయితే w by g vw2 u2. ఓకే, నాన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ అయితే w by g vw2 u2 minus vw1 e1. Therefore, the work done per second by weight equal to 1 by g vw2 u2 minus vw1 u1. Next, this is the Ural's moment of equation of a centrifugal pump. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటారు మనం? Ural's equation అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, Ural's equation of the centrifugal pump. ఓకే నా, the term 1 by g vw2 u2 minus vw1 e1 referred as Ural's head he. దీన్ని Ural's head అని కూడా మెజర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, వేర్ W equal to weight of the liquid that equal to W into Q. Next, Q equal to the volume of liquid that equal to pi d1 b1 into vf1 that equal to pi d2 b2 vf2. Where b1 b2 are width of the impeller at inlet and outlet
and VF1 and VF2 are the velocities of the flow at inlet and outlet respectively. Next, this is the another topic. Okay, already I can explain. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, classifications of the centrifugal pumps and working of a centrifugal pump and explain the components and needs ఇచ్చి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్క్ డన్ ఫర్ ది ఇంపెల్లర్. నెక్స్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ఏ పంపు. ఓకే, హెడ్ అంటే దీంట్లో 3 హెడ్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ హెడ్, మానోమెట్రిక్ హెడ్, టోటల్ ఆర్ గ్రాస్ హెడ్ అంటాము. ఈ స్టాటిక్ హెడ్, ద సమ్ ఆఫ్ head and delivery head is known as a static head. The sum of suction head and delivery head. Suction head ని delivery ని కలిపితే ఏమంటారు, స్టాటిక్ అంటాం. ఆల్రెడీ మనం ఫిగర్ లో చెప్పాం. హెచ్ఎస్ అంటే ఏంది, సక్షన్ హెడ్ అండ్ డెలివరీ హెడ్, డెలివరీ హెడ్ అన్నాము. ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటారు అంటే స్టాటిక్ హెడ్ అంటారు. అంటే హెచ్ స్టాటిక్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్డి. హెచ్ఎస్ మీన్స్ సక్షన్ హెడ్ అండ్ హెచ్డి మీన్స్ డెలివరీ హెడ్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది static head. Static head is very, very important in short answers. Next, manometric head. Okay, the head against with a centrifugal pump as a work is known as manometric head. Okay, the head against with a centrifugal pump has to work is known as manometric head. Is the head measured across the pump inlet and outlet flanges. It is denoted by H mano. Okay, H mano means head impacted by the impeller to liquid minus loss of head in the pump. Okay, therefore that equal to VW to U2 by G minus HLI plus HLC. ఓకేనా, హెచ్ఎల్సి లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ ఆర్ క్యాజింగ్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇంపెల్లర్ లో క్యాజింగ్ లో ఉండే లాసెస్ అన్నమాట. హెచ్ఎల్ఐ అండ్ హెచ్ఎల్సి, క్యాజింగ్ అండ్ ఇంపెల్లర్ అంటే లాసెస్. సమ్ లాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది పంపు. ఓకే, విత్ కన్సిడర్ ఆఫ్ ఏ లాస్ విత్ మానోమెట్రిక్ హెడ్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ VW to U2 by G is the loss of head in the impeller is 0. ఓకే, ఈ యొక్క మానోమెట్రిక్ హెడ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి VW to U2 by G. ఓకే, ఇది వచ్చేసింది వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ లాసెస్. ఓకే, వితౌట్ ఏం లాసెస్ ఉన్నాయి, ఇంపెల్లర్ లాసెస్ ఒకటి, క్యాజింగ్ లాసెస్ ఒకటి. విత్ లాసెస్ గానైతే మైనస్ హెచ్ఎల్ఐ ప్లస్ మైనస్ హెచ్ఎల్సి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దేర్ ఫోర్ హెచ్ మ్యానో ఈక్వల్ టు హెచ్ స్టాటిక్ ప్లస్ లాసెస్ ఇన్ పైప్స్. ఓకే, ప్లస్ VD square by 2G. ఓకేనా, దేర్ ఫోర్ హెచ్ స్టాటిక్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్డి ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్డి ప్లస్ VD square by 2G. This is the equation of manometric head. Okay, another equation. Next, HS equal to static head, HD equal to delivery head, HFS equal to friction head loss in suction pipe. Next, HD equal to friction head loss in the delivery pipe. Okay, HD equal to velocity of liquid in the delivery pipe. Next, manometric head means total head at outlet of the pump minus total head at inlet of the pump. That equal to P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2 minus P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1. Okay, P2 by W equal to pressure head HD, V2 square by 2G equal to velocity head at outlet of the pump. Okay, na VD square by 2G. Okay, Z2 equal to vertical height of the pump outlet and the datum line. Okay, P1 by W, comma V1 square by 2G, comma Z1 equal to corresponding values of pressure head and velocity head and datum head at inlet. Okay, inlet in the P1 by W యొక్క pressure head. Okay, V1 square by 2G is the velocity head. Next, Z1 is the datum head. Okay, these three are the inlet section ki. Next, outlet section ki P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2. Okay na. Next, efficiencies of a centrifugal, most important topic, efficiencies. Okay na, mechanical efficiency, manometric efficiency, volumetric efficiency, overall efficiency. Okay, these four efficiencies are available in centrifugal pumps and turbines. Okay, turbines లోను efficiencies ఉంటాయి, నెక్స్ట్ పంప్స్ లోను efficiencies ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసింది manometric efficiency, నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, నెక్స్ట్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, నెక్స్ట్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, షాఫ్ట్ పవరు, ఓకే ఇంపెల్లర్ పవరు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ పవరు, స్టాటిక్ పవరు. వీటిని బేస్ చేసుకునే ఈ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములాలు అనేవి అరేంజ్ చేస్తారన్నమాట. షాఫ్ట్ పవర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, మెకానికల్ లాసెస్. నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ పవర్ కానీ ఉంటే హైడ్రాలిక్ లాసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ పవర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, అదర్ హైడ్రాలిక్ లాసెస్ అంటాం. అంటే సమ్ లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి,
నెక్స్ట్ అక్కడ సమ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. షాఫ్ట్ పవర్, ఇంపెల్లర్ పవర్, అవుట్పుట్ పవర్ అండ్ స్టాటిక్ పవర్. నెక్స్ట్ manometric efficiency. Manometric, these four efficiencies definitions are most important. Okay, manometric efficiency, the ratio of the manometric head developed by the pump to the head impacted by the impeller to the liquid is known as a manometric efficiency. Okay, small definition: it is the ratio of the manometric head to the head impacted by the impeller. Okay, it is the ratio of the manometric head to the head impacted by the impeller to liquid. Okay, now this is the manometric efficiency. H mano by VW to U2 by G. Okay, GH mano by VW to U2. This is the manometric efficiency equation. Next, volumetric efficiency. Volumetric efficiency and the ratio of liquid discharge per second from the pump to the quantity of liquid passing per second through the impeller. Okay, now this is the volumetric efficiency. Okay, ఇవి డెఫినేషన్లు అనేవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డెఫినేషన్ అనేది ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి. ఓకే, లిక్విడ్ డిశ్చార్జర్ పర్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది పంప్ టు ది quantity of liquid passing per second through the impeller. Okay, na, this is the volumetric efficiency. Q by Q plus Q. Q is the actual discharge discharged by the pump outlet per second. Next, Q is the leakage of liquid per second from the impeller. Okay, next, mechanical efficiency. Mechanical efficiency, the ratio of power delivered by the impeller to the liquid to the power input to the pump shaft is known as mechanical efficiency. Power delivered by the impeller to the liquid by power input to the pump, okay, is known as mechanical efficiency. W plus W into Q plus Q into VW to U2 divided by G by P. P minus P mechanical by P. Okay, now this is the mechanical efficiency equation. Next, overall efficiency. Okay, the ratio of output of the pump to the power input to the pump. Output of the pump to the input of the pump. This is known as a overall efficiency. Okay, overall efficiency means mechanical efficiency, volumetric efficiency, manometric efficiency. These three efficiency multiplications are called overall efficiency. Next, small problems on a centrifugal pumps. Okay, na, the impeller of a centrifugal pump has an external diameter of 450 mm and internal diameter of 200, and it runs 1440 rpm, assuming a constant radial flow through the impeller at 2.5 meter per second, and that when at exist to set off a back at an angle is 25 degrees. Okay, determine inlet angle and the angle and absolute velocity of water exit makes with the tangent and the work done per second Newton of water. Okay, given data: external diameter of the impeller D2 equal to 450, speed of impeller N equal to 1440 rpm, the velocity of flow Vf1 equal to Vf2 equal to 2.5 meter per second, the vane velocity pi equal to 25. Okay, inlet vane angle theta equal to, okay, we can determine the inlet angle. The tangential velocity u equal to pi dn by 60. You can calculate the u1 equal to 15.08 meter per second. Next, to draw the velocity triangle diagram, the internal diameter of the impeller d1 equal to 200 mm or 0.2 meters. Okay, this is the velocity triangles. Okay, inlet velocity triangle v1 equal to vf1 on vw1 equal to 0, alpha equal to 90. Okay, na, vr1 by vr1 is the viral velocity, u1 is the velocity of flow. Okay, na, this is the velocity angles. In this diagram, by using you can calculate the theta. Tan theta equal to vf1 by u1, that equal to tan theta equal to 2.5 by 15.08, that equal to 0.1658. Okay, theta equal to tan inverse of 0.1658, that equal to 9.4 degrees. And theta value is 9.4 degrees. Next, the angle absolute velocity of water exit to makes an angle tangent beta. Okay, ఈ tangential velocity of impeller at outlet velocity triangle నుంచి u2 equal to pi d2 n by 60, దాని నుంచి u value అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అవుట్లెట్ నుంచి vw2 equal to u2 minus vf2 by tan pi. ఓకేనా,
or VWT equal to 33.93 minus 2.5 by tan 25, that equal to 28.57 meter per second. ఓకేనా. నెక్స్ట్ tan బేటా ఈక్వల్ టు, అంటే ఈ tan పై tan బేటా వాల్యూస్ దేని నుంచి తీసుకుంటున్నారు, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి tan పై ఈక్వల్ టు ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, tan బేటా ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, ఏంది ఆపోజిట్ సైడ్ పై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకేనా. ఈ ఈక్వేషన్స్ వేసి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏ ఉంది, నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ లో ఏమున్నాయి ఆ వాల్యూస్ వేస్తే ఈ tan బేటా వాల్యూ అనేది VF2 బై VW2. ఆ VF2 వాల్యూని VW2 వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan బేటా వస్తుంది, దాని నుంచి బేటా వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దానికి 5 degrees. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్. ఈ వర్క్ డన్ అంటే ఏంది, VW2 U2 బై G. ఓకే, VW2 వాల్యూ, U2 వాల్యూ అండ్ G వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వర్క్ డన్ అనేది దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇదే విధంగా ఉంటాయి. ఇది ఇస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ టు ఏ 0.118 మీటర్ పర్ సెకండ్ అట్ స్పీడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని యొక్క హెడ్ వచ్చేసి 25 మీటర్స్, ద ఇంపెల్లర్ డయామీటర్ వచ్చేసి 250 mm, నెక్స్ట్ ఇట్స్ విడ్త్ ఎట్ అవుట్లెట్ వచ్చేసి 50 mm, అండ్ మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చి 75%. ఓకేనా. ఈ ప్రాబ్లంలో గివెన్ డేటా ఏది ఉందో ఆ గివెన్ డేటాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు, నోట్ చేసుకుంటారు, డిశ్చార్జి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్, నెక్స్ట్ మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, స్పీడ్ వచ్చి n ఈక్వల్ టు 1450, డిశ్చార్జ్ కి ఈక్వల్ టు 0.118 మీటర్ పర్ సెకండ్, నెక్స్ట్ మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ 25, నెక్స్ట్ డయామీటర్ D2 ఈక్వల్ టు 250, నెక్స్ట్ విడ్త్ వచ్చేసి B2. ఓకే, మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ 75. ఇవన్నీ గివెన్ డేటా. ఈ డేటా వేసుకొని ఫస్ట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ ని గీసుకొని ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏమేమి వర్డ్స్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఈ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఏ ప్రాబ్లం అయినా అంతే. నెక్స్ట్ వేన్ యాంగిల్ సెట్ అవుట్లెట్ వేన్ యాంగిల్స్ ఏముండయి, పై. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ U2 ఈక్వల్ టు పై D2 N/60, అంటే దాని నుంచి U2 కనుక్కున్నాం. డిశ్చార్జ్ కి ఈక్వల్ టు పై B2 D2 VF2. ఇది వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ ఈక్వేషన్, కి ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ D2 ఇంటూ B2 ఇంటూ VF2. ఇది అవుట్లెట్ వెలాసిటీకి. నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఏంది, పై ఇంటూ D1 ఇంటూ V1 ఇంటూ VF1. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేవి కామన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ VF2 ఈక్వల్ టు Q బై పై ఇంటూ B2 ఇంటూ D2. ఓకే, దీని నుంచి ఏం చేస్తారు, VF2 క్యాలిక్యులేట్. నెక్స్ట్ మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ H మ్యానో బై VW2 U2. ఓకేనా. దీనిలో మనకు ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి లేని వాల్యూ ఏముంది, VW2 ఉంది, ఆ VW2 వాల్యూ అనేదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అది వచ్చేసి 17.23 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ అవుట్లెట్ ఏంది, tan పై ఏంటింది, VF2 బై U2 VW2. ఓకేనా, దీని నుంచి పై వాల్యూ ఏంది 59.74. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అనదర్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ద ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపింగ్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్. అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో అలాగా, అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్స్ ఇచ్చాడు, తర్వాత వచ్చేసి విడ్త్ ఇచ్చాడు, విడ్త్ ఎట్ అవుట్లెట్, రన్నింగ్ RPM స్పీడ్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ 48 మీటర్స్ అనేది హెడ్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ద ఇంపెల్లర్ త్రూ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో VF1 ఇచ్చాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ ఒకటి, వర్క్ డన్ ఒకటి, మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఏంది, D2 ఈక్వల్ టు 500, D1 ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ B2 ఈక్వల్ టు స్పీడ్ n ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ 48 మీటర్స్, నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో VF1 VF2 3.0 మీటర్ పర్ సెకండ్, నెక్స్ట్ వేన్ వెలాసిటీస్ ఎట్ అవుట్లెట్ పై ఈక్వల్ టు 40. ఇవి వచ్చి గివెన్ డేటాలు ఇచ్చినాయి. నెక్స్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడో అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటా. ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటా ఏంది, ఆ ఫిగర్ నుంచి tan థీటా ఈక్వల్ టు VF1 బై U1. ఆల్రెడీ U1 ఫార్ములా పై D1 N/60 అనేది U1 ఫార్ములా. దీని నుంచి U1 క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ U1 వాల్యూని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి tan థీటా వాల్యూ అనేదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ దాని నుంచి థీటా వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ వాల్యూ ఈజ్ 10.81. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ అంటే W/G VW2 U2. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంది, WQ బై G ఇంటూ VW2 U2, అంటే డిశ్చార్జ్ అనేది యాడ్ అయింది. ఓకేనా. Q ఈక్వల్ టు పై D2 B2 VF2. ఓకే, దీని నుంచి Q వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని అంటే ఆ పైన ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ tan పై ఈక్వల్ టు VF2 బై U2 VW2. నెక్స్ట్ దాని నుంచి tan 40 ఈక్వల్ టు 3.0 డివైడెడ్ బై 31.41 మైనస్ VW2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దీంట్లో U2 ఈక్వల్ టు ఏంది, పై ఇంటూ D2 ఇంటూ N/60. దీని నుంచి U2 వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఆ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 31.41 మైనస్ VW2 ఈక్వల్ టు 3.0 డివైడెడ్ బై tan 40. ఓకే, దీని నుంచి VW2 ఈక్వల్ టు 27.83 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ వచ్చేసి 205.95
కిలో న్యూటన్ మీటర్ వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్. W = 9.81 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఓకే, వెయిట్. నెక్స్ట్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఏమున్నాయి? GH మానో బై VW/U2. ఇక్కడ G వాల్యూ, H వాల్యూ అండ్ VW వాల్యూ, U2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఫస్ట్ చదివి దాంట్లో ఏం గివెన్ డేటా ఉంది నోట్ చేసుకుని, తర్వాత వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ గీసుకొని, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ ద్వారా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? U2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, UN వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అవి వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్. U1 = 5D1N/60, U2 = 5D2N/60. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి tan θ, tan α అండ్ tan π, tan β ఈ వాల్యూస్ వేసేసి VF1, VW1, VR1, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ VF2 వాల్యూ, VR2 వాల్యూ, ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఓకే, ఇవి చాలా సింపుల్. అంటే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ కానీ గీయడం వస్తే చాలా 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 సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్.